લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ પાર્ટ 9. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પરશુરામ ચૌહાણ આ ડિજિટલ લર્નિંગ ક્લાસીસમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, today we will discuss about expressing exclamation, describing place, double comparison and refusing these 4 language functions. Let us see the 17th number exclamatory sentence, अर्थात showing exclamation. The exclamatory sentence is used to demonstrate sudden emotion of surprise, wonder, sadness or happiness. Some interjections are used in the exclamatory sentences like wow, oh, aha, hooray, etc. Words are known as interjection. It is also called exclamative sentence. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ અર્થાત ઉદ્ગારવાચક વાક્ય એ આશ્ચર્ય તથા અદ્ભુત ભાવ તથા દુઃખ અથવા આનંદ એવી લાગણીઓને વ્યક્ત કરવા માટે વપરાય છે. અને ઉદ્ગારવાચક શબ્દો જેમ કે વાવ છે, ઓહ છે, એલાસ છે, હુર્રે છે વગેરે જે શબ્દો છે તેને ઇંગ્લિશમાં ઇન્ટરજેક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વળી એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સને એક્સક્લેમેટિવ સેન્ટેન્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે આના કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ. ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, we use interjections to express a sharp or a sudden feeling or emotions. Now we will see some of the examples. Interjection for greeting. Greeting એટલે અભિવાદન. We use these interjections to convey an emotion of warmth to other people when we meet them. Some examples of interjection for greeting include hey, hi, hello, to mention a few. Examples: hello, I am Peter Parker. Hi, would you like to grab a cup of coffee? Hey, how are you doing today? મિત્રો, આપણે જ્યારે અન્ય વ્યક્તિઓને મળીએ છીએ અને સંવેદનાસભર લાગણીથી આપણે જ્યારે એમને અભિવાદન કરીએ છીએ ત્યારે આવા જે હેલો છે, હાય છે, હે છે વગેરે ઉદ્ગાર નીકળતા હોય છે. સૂક્ષ્મ રીતે જોઈએ તો આ જે ઉદ્ગારો છે, હેલો છે કે હાય છે, હે છે વગેરે યુક્ત જે વાક્યો છે ને એને પણ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સના જ પક્ષમાં મૂકી શકાય. ત્યારબાદ જોઈએ નંબર 2. નંબર 2, ઇન્ટરજેક્શન ફોર જોય અર્થાત આનંદ માટેના ઉદ્ગાર. We use these interjections to indicate to express immediate emotion of happiness or joy. Some examples of interjection of joy include hooray, yippee, wow. Examples: hooray, Los Angeles Lakers won the championship. Wow, he passed the test. Hooray, she won the marathon. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ આનંદ દર્શાવવા માટે વાવ છે, હુર્રે છે, યિપ્પી છે વગેરે જે ઇન્ટરજેક્શન્સ છે એટલે કે ઉદ્ગારવાચક શબ્દો એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે આપણે જોઈએ નંબર 3, ઇન્ટરજેક્શન ફોર ગ્રીફ એન્ડ પેન. આ ગ્રીફ એટલે દુઃખ અને પેન એટલે વેદના. Speakers or writers use these interjections to express strong emotion of grief about a sad event. It could also serve to convey a sharp pain. Some examples of interjection of grief include oh, aha, alas, ouch, etc. Examples: ouch, I cut my finger. Ah, the pain is blinding. Alas, she is dead. Dear friends, દુઃખ અથવા વેદનાની તીવ્ર લાગણી દર્શાવવા માટે આ પ્રકારના ઇન્ટરજેક્શન અને આ પ્રકારના એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સનો ઉપયોગ થાય છે. નંબર 4, ઇન્ટરજેક્શન ઓફ સરપ્રાઇઝ અર્થાત આશ્ચર્ય કે નવાઈ તેના ઉદ્ગારો.
In writing, an interjection of surprise expresses a strong sense of wonder or shock at an event. Some examples of these interjections include gosh, oh, what, oh, ha, ah, among others. Examples: what? He walked away from $1 million? Ah, he got promoted. Hey, that sounds so interesting. આશ્ચર્ય કે અદ્ભુત ભાવ દર્શાવવા માટે આ પ્રકારના ઉદ્ગારો વપરાય છે. હવે આપણે જોઈએ નંબર 5, ઇન્ટરજેક્શન્સ ઓફ બિડિંગ ફેરવેલ, અર્થાત વિદાય માટેના ઉદ્ગારો. Speakers and writers use these interjections to say goodbye or farewell. Some examples of interjections of bidding farewell include bye, goodbye, farewell, etc. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના આપ્તજનોથી વિદાય લે છે ત્યારે ગુડબાય જેવા શબ્દોથી એ ઉદ્ગાર વ્યક્ત કરે છે અને ઇંગ્લિશમાં એના માટેના જે ઇન્ટરજેક્શન્સ છે તે બાય છે, ગુડબાય છે, ફેરવેલ છે વગેરે છે. હવે આપણે જોઈએ નંબર 6, ઇન્ટરજેક્શન ફોર ફિયર. ફિયર એટલે ડર. વી યુઝ ઇન્ટરજેક્શન્સ ઓફ ફિયર ટુ એક્સપ્રેસ એન અનપ્લેઝન્ટ ઇમોશન કોઝડ બાય ધ થ્રેટ ઓફ ડેન્જર, પેન ઓર હાર્મ. સમ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ this type of utterance include ache, ickies, etc. Ick, the boogeyman is coming. Ickies, needles scare him. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડરને કારણે કેટલાક એવા ઉદ્ગારો જે છે તે સરી પડે છે, જેમાં ઇંગ્લિશમાં ઇક, ઇકીસ એટસેટ્રા એવા ઉદ્ગારો છે કે જે કોઈ પણ પ્રકારનો ખતરો જણાય કે કોઈ અચાનક જ આકસ્મિક રીતે કોઈક વસ્તુ વાગે, દર્દ થાય, વેદના થાય કે કંઈક શરીરને ઈજા પહોંચે, નુકસાન થાય વગેરેના ભાવને દર્શાવવા માટે આ પ્રકારના ઉદ્ગારોનો ઉપયોગ થાય છે. હવે આપણે જોઈએ નંબર 7, ઇન્ટરજેક્શન્સ ફોર ડિસ્પ્લેઝર, અર્થાત ડિસ્પ્લેઝર્સ એટલે શું? તો ડિસ્પ્લેઝર્સ એટલે નાખુશી અથવા ઉદાસી. આનંદનું વિરોધી છે ઉદાસી. એઝ ધ નેમ implies, speakers and writers use this category of interjections to convey a feeling of annoyance or disapproval. Examples of interjections for displeasures include boo, yuck, oops, ooh, etc. Oof, the stew had a terrible taste. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકારના ઉદ્ગારો જે છે તે ડિસ્ગસ્ટ એટલે કે ઘૃણાના ભાવને દર્શાવવા માટે વપરાય છે. હવે આપણે જોઈએ નંબર 8, ઇન્ટરજેક્શન્સ ફોર એક્સપ્રેસિંગ ડાઉટ ઓર હેઝિટેશન, અર્થાત શંકા અથવા સંકોચ. Speakers use this category of utterance when they are unsure of the next thing to say. So they use the interjection to express their thought process. Examples of utterance for expressing doubt include etc. I am not sure what to say here. I can't remember how to play. Do you know how to play the game? જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારના જે ઉદ્ગારો છે તે જ્યારે કોઈક બાબત વધારે અસ્પષ્ટ હોય અને તે શેના વિશે છે તે સમજી ન શકાય અને કંઈક આપણને એના માટેની શંકા રહી ગઈ હોય કે સંકોચ થતો હોય ત્યારે એ સંકોચનો ભાવ, એ શંકાનો ભાવ દર્શાવવા માટે આ પ્રકારના ઉદ્ગારો વપરાય છે. ખાસ કરીને વૈચારિક પ્રક્રિયા અટકી જાય છે ત્યારે જ આ પ્રકારના ઇન્ટરજેક્શન છે તે એ ઉદ્ગાર નીકળે છે. હવે આપણે કેટલાક જે કોમન એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સીસ છે
જે રોજબરોજ આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ એ પ્રકારના સેન્ટેન્સીસ આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલ્સમાં. નંબર 1, વોટ અ ગ્રેટ લીડર મિસ્ટર મોદી ઇઝ, એટલે કે શ્રીમાન મોદી કેવા મહાન નેતા છે. સેકન્ડ, હાઉ ફની મિસ્ટર બીન ઇઝ, તમને ખ્યાલ છે ને મિસ્ટર બીન, તો આ વાક્યનો અર્થ થાય છે કે શ્રીમાન બીન એ કેવા મજાકિયા છે. હાઉ ટોલ ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ઇઝ, અર્થાત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કેવી ઊંચી છે. વોટ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ મૂવી, અર્થાત કેવું રસપ્રદ ચલચિત્ર. વોટ એ માર્વેલસ પેઇન્ટિંગ ધીસ ઇઝ, વાહ કેવી અદ્ભુત પેઇન્ટિંગ છે આ. નંબર 6, અલાસ હી લોસ્ટ ધ રેસ, અરે તે રેસ હારી ગયો. હુર્રે વી વોન ધ મેચ, હુર્રે આપણે મેચ જીતી ગયા. વાવ યુ આર લુકિંગ ફેબ્યુલસ, વાહ તમે અદ્ભુત દેખાવ છો. 9, હાઉ રીચ મિસ્ટર નીતિન ઇઝ, શ્રીમાન નીતિન કેવા ધનવાન છે. 10, વોટ એ જોર્જસ એનિમલ ધ એલિફન્ટ ઇઝ, અર્થાત હાથી એ કેવું પ્રભાવશાળી પ્રાણી છે. 11, એ સોલ્જર એન્ડ અફ્રેડ ઓફ એ ગન, અર્થાત એક સૈનિક અને બંદૂકથી ડરે. નંબર 12, એ સ્ટુડન્ટ એન્ડ અફ્રેડ ઓફ એ બુક, એક વિદ્યાર્થી અને પુસ્તકથી ડરે. નંબર 13, ઓહ ઇટ ઇઝ સો સેડ, અરે ઓહ ખૂબ દુઃખદ. નંબર 14, હાઉ પ્રેટી શી ઇઝ, અર્થાત કેવી સુંદર છે તે. નંબર 15, વોટ એન એમેઝિંગ પેનોરામા ઇટ ઇઝ, વાહ કેવું અદ્ભુત મહાન દ્રશ્ય છે. નંબર 16, હાઉ ઇઝી ધીસ સમ ઇઝ, અર્થાત કેવો સરળ દાખલો છે આ. હુર્રે અવર ટીમ ડીડ ધ ગોલ, હુર્રે આપણી ટીમે ગોલ કર્યો. 18, વોટ એ વન્ડરફુલ બર્ડ ધ વીવર બર્ડ ઇઝ, અર્થાત દરજીડો એ કેવું અદ્ભુત પક્ષી છે. 19, હાઉ ટફ ધેટ વે ઇઝ, અર્થાત એ રસ્તો કેટલો મુશ્કેલ છે. 20, હાઉ કોસ્ટલી ધ ગોલ્ડ ઇઝ, અર્થાત સોનું કેવું કિંમતી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એક્સરસાઇઝ જોઈએ. સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સ. ફર્સ્ટ છે ઉજ્જવલ અને પાયલનું કન્વર્સેશન. એમાં ઉજ્જવલ સેડ, ડીડ યુ સી ધ મૂવી યસ્ટરડે, શું તે ગઈકાલે ચલચિત્ર જોયું. પાયલ સેડ, હવે પાયલે જે આ કન્વર્સેશન દરમિયાન વાત કરી છે એનો આન્સર આપ્યો છે તે એક્સક્લેમેશનમાં આપ્યો છે. તો આપણી પાસે જે ઓપ્શન્સ છે એ બી સી અને ડી, એમાંથી એક્સક્લેમેશનનું સેન્ટેન્સ છે સી, હાઉ ગ્રેટ મૂવી ઇટ ઇઝ. ત્યારબાદ સેન્ટેન્સ નંબર 2, ઋત્વિક અને ખ્યાતિ વચ્ચેનું કન્વર્સેશન છે આ. ઋત્વિક સેડ, યસ્ટરડે વી વિઝિટેડ ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી. ઋત્વિકે કહ્યું ગઈકાલે અમે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી. ખ્યાતિ આન્સર આપે છે એક્સક્લેમેશનમાં. તો આપણી પાસે જે 4 ઓપ્શન્સ છે એ બી સી અને ડી, એમાંથી એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ બી છે, વોટ એ હ્યુજ સ્ટેચ્યુ ઇટ ઇઝ, કેવું જબરજસ્ત સ્ટેચ્યુ છે તે. ત્યારબાદ સેન્ટેન્સ નંબર 3, ધારા સેડ ડેશ, એટલે કે ધારાનું જે સેન્ટેન્સ છે તે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ આપણે શોધવાનું છે આ ABCDમાંથી. ભવ્યા સેડ, વેઇટ આઈ એમ ગિવિંગ યુ ધ એન્ટીસેપ્ટિક ક્રીમ. હવે અહીંયા શું થયું હશે એઝ્યુમ કરીએ. એક તો એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. તો ડી સેન્ટેન્સ છે તે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ છે. એમાં જુઓ, આઉચ આઈ હેવ કટ માય ફિંગર. હવે જ્યારે આપણે ટ્રાન્સલેશન કરીએ છીએ તો એમાં ખ્યાલ આવે છે કે ભવ્યા છે એને કંઈક ક્રીમ આપવા માંગે છે, કારણ કે
ધારા છે તે કંઈક વગાડી બેસી છે. હવે એ શું વગાડ્યું છે એણે? તો એ કહે છે કે આઈ હેવ કટ માય ફિંગર, અર્થાત મારી આંગળી કપાઈ ગઈ છે. સેન્ટેન્સ નંબર 4, નિત્યમ સેડ હુ વોન ધ ફાઇનલ મેચ. ગિરીશે જે રિપ્લાય આપ્યો છે તે એક્સક્લેમેશનમાં આપ્યો છે. ફાઇન્ડ આઉટ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ. તો એ, બી, સી અને ડી આ ઓપ્શનમાંથી જે એ છે તે એનો આન્સર છે. એલાસ ઇન્ડિયા લોસ્ટ ધ ગેમ. તો એ આન્સર આપે છે કે અરે ભારત ગેમ હારી ગયું, અર્થાત ભારતે કોઈક રમત છે તેમાં હાર મેળવી છે. નંબર 5, બરખા સેડ વાય ડીડ યોર સિસ્ટર ફેલ. અર્થાત બરખા લિપિને પૂછે છે કે તારી બેન નપાસ કેમ થઈ. લિપી સેડ ડેશ એક્સક્લેમેશન. તો આમાં એ, બી, સી અને ડીમાંથી એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ છે સી. હાઉ લેઝી શી ઇઝ. અર્થાત કેવી આળસુ છે તે. જો બેટા આ જે 5 સેન્ટેન્સીસ હતા એના આન્સર છે. હવે આપણે જોઈએ નંબર 18, શોઈંગ પ્લેસ. એટલે કે સ્થાન દર્શાવવા માટે વેર અને વેર એવર છે તે વપરાય છે. એના એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોઈશું ડાયરેક્ટ. નંબર 1, વી વિઝિટેડ પોરબંદર વેર ગાંધીજી વોઝ બોર્ન. એટલે કે અમે પોરબંદરની મુલાકાત લીધી કે જ્યાં ગાંધીજી જન્મ્યા હતા. સેકન્ડ, ડુ યુ નો એની ગેરેજ વેર આઈ કેન ગેટ માય કાર રિપેર્ડ. અર્થાત શું તમે કોઈ ગેરેજને જાણો છો કે જ્યાં હું મારી કારને રિપેર કરાવી શકું. 3, લુક એટ ધેટ સ્કૂલ વેર માય ફાધર સ્ટડીડ. જુઓ પેલી શાળા કે જ્યાં મારા પિતાએ અભ્યાસ કર્યો. 4, વી વિઝિટેડ સરદાર સરોવર ડેમ વેર વી હેડ ગોન લાસ્ટ યર. અર્થાત અમે સરદાર સરોવર ડેમની મુલાકાત લીધી કે જ્યાં ગયા વર્ષે અમે ગયા હતા. 5, ધીસ ઇઝ ધ હાઉસ વેર સ્વામી વિવેકાનંદ હેડ સ્ટેડ ફોર સમ ડેઝ. એટલે કે આ એ ઘર છે કે જ્યાં સ્વામી વિવેકાનંદ કેટલાક દિવસો રોકાયા હતા. નંબર 6, ધ MS યુનિવર્સિટી વોઝ નાઉન એઝ ધ બરોડા કોલેજ વેર શ્રી અરબિંદો યુઝ ટુ ટીચ. અર્થાત MS યુનિવર્સિટી એ બરોડા કોલેજ તરીકે ઓળખાતી હતી કે જ્યાં શ્રી અરવિંદ ભણાવતા. 7, ગાંધીજી સો પોવર્ટી વેર એવર હી વેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા. અર્થાત ગાંધીજી જ્યાં પણ ભારતમાં ગયા ત્યાં તેમણે ગરીબી જોઈ. 8, Blue went his native place where I lived. એટલે ભોલુ તેના વતને ગયો કે જ્યાં હું રહેતો. 9, My things get disappeared where I place. હું જ્યાં મારી વસ્તુઓ મૂકું છું ત્યાંથી તે અદૃશ્ય થઈ જાય છે. 10, Please tell me the place where you work. અર્થાત મહેરબાની કરીને મને એ સ્થાન જણાવ કે જ્યાં તું કામ કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સરસાઇઝ સિલેક્ટ ધ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. બ્રેકેટમાં જે લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ આપેલા છે એ વાક્યોની સામે લખવાના છે. એક્સપ્રેસિંગ એક્સક્લેમેશન, શોઈંગ પ્લેસ, એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસ, એક્સપ્રેસિંગ પર્પઝ અને શોઈંગ સપોઝિશન. એમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરી અને સેન્ટેન્સની અગેન્સ્ટ લખવાના છીએ. નંબર 1 છે દર્શાંગ સિંગ્સ એઝ ઇફ હી વર અ સિંગર. આમાં કીવર્ડ છે એઝ ઇફ, અને એઝ ઇફ છે એ કોનો કીવર્ડ છે? તો એ સપોઝિશનનો કીવર્ડ છે. વી વિલ રાઇટ આન્સર શોઈંગ સપોઝિશન. ધેન આફ્ટર સેન્ટેન્સ નંબર 2, દ્વારકેશ વોકડ હરીડલી વિથ એ વ્યૂ ટુ રીચિંગ ધ સ્ટેશન ઓન ટાઈમ. આ જે સેન્ટેન્સ છે એમાં કીવર્ડ છે વિથ એ વ્યૂ ટુ, અને એ પર્પસ ઇન્ડિકેટ કરે છે. તો લખીશું એક્સપ્રેસિંગ પર્પસ. ધેન આફ્ટર 3, વી આર સ્ટેઇંગ એટ અ હોટલ ઇન શિમલા
ફ્રોમ વેર વી વિલ ગો ટુ એ ગાર્ડન. આમાં કીવર્ડ છે વેર. વેર હમણાં જ આપણે જોયું, એ પ્લેસ ઇન્ડિકેટ કરે છે. આન્સર શોઈંગ પ્લેસ. ધેન આફ્ટર સેન્ટેન્સ નંબર 4. હાઉ ક્યુટ ધ બેબી ઇઝ. આ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ છે. વી વિલ રાઇટ ધ આન્સર expressing exclamation. Number 5. I would rather take Limca. આમાં would rather એ કીવર્ડ છે, તો આનો આન્સર છે showing choice. Dear student, now we will see the 19th number double comparison. આ વર્ડ જે છે કમ્પેરિઝન, એના પરથી એમ લાગે છે કે આ ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝનનો જ કોઈ પ્રકાર હશે, પણ એમ નથી. તેમાં ફક્ત કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું એડજેક્ટિવ ફોર્મ છે તેનો યુઝ થયેલો છે. આ એક વિશિષ્ટ વાક્ય રચના છે કે જેમાં ધથી વાક્ય શરૂ થાય છે અને એમાં એડજેક્ટિવ ફોર્મ ઓફ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી વપરાય છે. એનું ફંક્શન જોઈએ. ડબલ કમ્પેરિઝન ફોર્મ્યુલા ઇઝ યુઝડ વેન ધ પ્રપોર્શન ઓફ વન થિંગ ઇઝ મોર or less comparatively the proportion of another thing is more or less. અર્થાત ડબલ કમ્પેરિઝન ફોર્મ્યુલા છે તે જ્યારે કોઈ એક વસ્તુનું પ્રમાણ વધારે કે ઓછું હોય ત્યારે કમ્પેરેટિવલી એટલે કે તેની સાપેક્ષે બીજી કોઈ એક વસ્તુનું પ્રમાણ એ વધારે કે ઓછું થાય છે. તો આ જે લેંગ્વેજ ફંક્શન છે એની ફોર્મ્યુલા આ પ્રકારે છે. જુઓ, સેન્ટેન્સની જે શરૂઆત છે તેમાં ધ આર્ટિકલ લાગે છે, ત્યારબાદ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું એડજેક્ટિવ ફોર્મ, ધેન આફ્ટર સબ્જેક્ટ અને વર્બ. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે તેમાં સેમ ટુ સેમ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ જેવી જ ફોર્મ્યુલા છે, એટલે કે ધ પછી સીડી એડજેક્ટિવ અને ત્યારબાદ સબ્જેક્ટ અને વર્બ, અને જો કદાચ ઓબ્જેક્ટ પણ હોઈ શકે ત્યાં. મિત્રો, આ એક વિશિષ્ટ બંધારણ છે જેમાં વાક્યની શરૂઆત થાય છે ધથી અને બીજા વાક્યની પણ શરૂઆત ધથી થાય છે. એના થોડા એક્ઝામ્પલ્સ એના ટ્રાન્સલેશન સાથે જોઈ લઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 1. ધ મોર યુ લર્ન ધ મોર યુ અર્ન. અર્થાત જેટલું વધારે શીખશો એટલું વધારે કમાશો. સેકન્ડ. ધ હાયર યુ ગો ધ થિનર ધ એર ઇઝ. અર્થાત જેમ જેમ તમે જેટલા વધારે ઊંચે જશો તેમ હવા એટલી જ પાતળી થતી જાય છે. 3. ધ ફાસ્ટર યુ વોક ધ અર્લિયર યુ વિલ રીચ. અર્થાત જેટલું ઝડપથી ચાલશો એટલા ઝડપથી વહેલા પહોંચશો. 4. ધ લેસ યુ સ્પીક ધ મોર યુ કેન લર્ન. અર્થાત જેટલું ઓછું બોલશો એટલું વધારે શીખી શકશો. આપણામાંથી ઘણા બધાને એવી કુટેવ હોય છે કે સતત બોલ 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 કર્યા કરીએ છીએ અને શિક્ષક જ્યારે કંઈક શીખવાડતા હોય તે વખતે પણ બોલ બોલ કરવાથી ધ્યાન ભંગ થાય છે, કોન્સન્ટ્રેશન ચાલ્યું જાય છે અને આપણું મન એકાગ્રતાના અભાવે કાંઈ નવું શીખી શકતું નથી. નંબર 5. ધ ઓલ્ડર વી ગ્રો ધ વાઇઝર વી બીકમ. અર્થાત જેમ જેમ આપણે ઘરડા થઈએ છીએ તેમ તેમ વધુ શાણા થતા જઈએ છીએ. 6. ધ લેસ યુ સ્પેન્ડ ધ મોર યુ સેવ. અર્થાત જેટલું ઓછું ખર્ચશો એટલું વધારે બચાવી શકશો. 7. ધ મોર યુ વર્ક ધ બેટર યુ અર્ન. અર્થાત જેટલું વધારે કામ કરશો એટલું વધારે કમાશો. આમ જોવા જઈએ તો આ વાક્ય પ્રકાર ઇઝી પણ છે અને મોટા ભાગે કહેવત માટે વધારે વપરાયેલો જોવા મળે છે. જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે અહીંયા 19 જેટલા લેંગ્વેજ ફંક્શન છે તે પૂરા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હવે 20th છે ડિક્લાઇનિંગ ઓર રિફ્યુઝિંગ, એટલે કે ઇનકાર. ઘણા બધા સેન્ટેન્સીસ એવા હોય છે કે જેમાં નો કે નોટ જોવા મળે છે. એવા નેગેટિવ સેન્ટેન્સનો ઉપયોગ આન્સરમાં જ્યારે થાય છે, કોઈને રિસ્પોન્ડ આપવામાં થાય છે, ત્યારે આપણે એને રિફ્યુઝિંગ અથવા ડિક્લાઇનિંગ સેન્ટેન્સ તરીકે ઓળખીશું. એક્ઝામ્પલ્સ જોઈ લઈએ.
ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે આઈ એમ નોટ જોઈનિંગ ધ પિકનિક ટુમોરો, અર્થાત આવતીકાલે હું પિકનિકમાં જોડાવાનો નથી. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે જુઓ, નો વી આર નોટ અટેન્ડિંગ ધ ફંક્શન ટુનાઇટ, અર્થાત આજે રાત્રે આપણે ફંક્શનમાં હાજરી આપવા જઈ રહ્યા નથી. ધેન આફ્ટર ધ એક્ઝામ્પલ નંબર 3, આઈ કાન્ટ સોલ્વ યોર પ્રોબ્લેમ, એટલે કે હું તમારી સમસ્યા છે તેનું નિવારણ કરી શકું એમ નથી. ફોર્થ, આઈ વોન્ટ કોલ યોર પ્રિન્સિપાલ, અર્થાત હું તમારા પ્રિન્સિપાલને ફોન નહીં કરું. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, વિલ નોટનું ટૂંકું રૂપ છે વોન્ટ. ઓકે, એક્ઝામ્પલ નંબર 5, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ લુક ઇન ટુ ધ મેટર. આનું ટ્રાન્સલેશન થાય છે કે હું કોઈ મેટરમાં વધારે અંદર જોવા માંગતો નથી. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ સી યુ આરન્ટ ગોઈંગ ટુ એનીવેર ટુડે, એટલે કે જુઓ આજે તું ક્યાંય જઈ રહ્યો નથી. જુઓ આપણે અહીંયા 20 જેટલા લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ એ કમ્પ્લીટ કર્યા છે અને હવે એમાંથી જે 3-4 લેંગ્વેજ ફંક્શન્સને લઈને એક એક્સરસાઇઝ છે તે જોઈ લઈએ. આ એક્સરસાઇઝમાં લેંગ્વેજ ફંક્શન સિલેક્ટ કરવાના છે અને સેન્ટેન્સની સામે એને લખવાના છે. સિલેક્ટ ધ કરેક્ટ લેંગ્વેજ ફંક્શન એન્ડ રાઇટ અગેન્સ્ટ ધ સેન્ટેન્સ. એમાં નંબર 1, નો આઈ કાન્ટ સોલ્વ ધીસ સમ. આમાં પહેલું જ વાક્ય છે તે નકારાત્મક ભાવ દર્શાવતું વાક્ય છે. આમાં એ રિફ્યુઝિંગ કરી રહ્યો છે કોઈ વ્યક્તિ, તો આ જે રિફ્યુઝિંગ અથવા ડિક્લાઇનિંગ સેન્ટેન્સ છે એના માટેનું જે લેંગ્વેજ ફંક્શન છે રિફ્યુઝિંગ. ધેન આફ્ટર સી ધ સેન્ટેન્સ નંબર 2, ધ લાયન ઇઝ સ્ટ્રોંગર ધેન ધ લેપર્ડ. આ તો સૌથી સરળ છે કે અમે સ્ટ્રોંગર ધેન જે છે એમાંથી THAN ધેન ER ધેન, આ તો કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું સેન્ટેન્સ છે. તો આપણે શું દર્શાવીશું? એક્સપ્રેસિંગ comparison. Then after we will see the sentence number 3, the more you speak the less you will be respected. આમાં the more the less એ ડબલ કમ્પેરિઝન એ ઇન્ડિકેટ કરે છે. we will write showing double comparison. Sentence number 4, alas the great leader is no more now. આમાં alas એ એક સૂચક શબ્દ છે, ઉદ્ગારવાચક શબ્દ, ઇન્ટરજેક્શન એલાસ છે, એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ છે આ. તો વી વિલ રાઇટ શોઈંગ એક્સપ્રેસિંગ એક્સક્લેમેશન. ઓકે, નાઉ સી ધ સેન્ટેન્સ નંબર 5, વોટ એ ફેરોસિયસ ધ લાયન વોઝ. અર્થાત આ ફેરોસિયસ એટલે ખૂંખાર. આ સિંહ કેટલો ખૂંખાર હતો. તો આમાં ઉદ્ગારવાચક વાક્ય છે, વી વિલ રાઇટ expressing exclamation. 6, the smaller a family the happier it is. Obviously the ER વાળી આ વાક્ય રચના છે, તો ડબલ કમ્પેરિઝન વાળું સેન્ટેન્સ છે. we will write double comparison. 7, among all mammals the blue whale is the largest creature. તો આમાં ધ બ્લુ વેલ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટમાં કીવર્ડ છે ધ લાર્જેસ્ટ. તો આ સેન્ટેન્સ છે ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝનનું, શોઈંગ અથવા એક્સપ્રેસિંગ, કમ્પેરિંગ. ફક્ત કમ્પેરિંગ વર્ડ આપ્યો છે તો પણ ચાલશે, કમ્પેરિંગ. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આના પછીનો જે નેક્સ્ટ વિડીયો છે તેમાં તમામ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સને લગતી એક્સરસાઇઝ છે તે આપવામાં આવશે, જેમાં તમે લેંગ્વેજ ફંક્શન સિલેક્ટ કરી અને સેન્ટેન્સની અગેન્સ્ટમાં લખવાની જે એક્સરસાઇઝ છે તે, ત્યારબાદ રિસ્પોન્ડ આપવાની જે એક્સરસાઇઝ છે તે, ધેન આફ્ટર કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સની એક્સરસાઇઝ છે તે, અને તેના ઉપરાંત તમારી આ પ્રેક્ટિસ વધુ થાય તેના માટે ટ્રાન્સફોર્મેશન માટેના પણ સેન્ટેન્સીસ એટલે કે તેને લગતી એક્સરસાઇઝ છે તે આપવામાં આવશે. તો ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા વિરામ લઈએ. આપવામાં આવેલા સેન્ટેન્સીસ છે તે સ્ક્રીનશોટ લઈ અને તમે તમારી નોટબુકમાં ઉતારી લેજો, સમજીને ઉતારો કરજો. લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ ફક્ત 20 જ છે એવું નથી,
પરંતુ આ જે 20 લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ છે તે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ છે. આ બધા એડજેક્ટિવ ક્લોઝ, એડવર્બ ક્લોઝ અને નાઉન ક્લોઝ છે. અને એ સિવાયની વાત કરીએ તો ટ્રાન્સફોર્મેશનની પ્રેક્ટિસ જેટલી વધારે કરશો એટલા વધારે આ સેન્ટેન્સીસ છે તે તમને આવડશે. એટલું જ નહીં, તમારી જે લેંગ્વેજ છે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ એ વધારે ને વધારે એ રીચ કરી શકશો. એટલે કે તમે એવા પ્રકારના સેન્ટેન્સીસનો ઉપયોગ કરી શકશો તમારી બોલચાલની ભાષામાં કે જે સમૃદ્ધ ભાષા શૈલી હશે. ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ઓલ ધ બેસ્ટ.